দেখে আমরা এখানে আছি কে কে ICTER করি তো 3 বার 4 বার। হ্যাঁ, এমডি ইসমাইল, তারপরে আবির, তারপরে মাহেদি, এনএম, রাকিব রায়হান, নেওয়াজ, তন্ময়, সৈয়দা সুলতানা। বেতনটা তো নাই। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা শুরু করি দেখি। একটু পরে আসি। ইসমাইল, could you anyone explain about agile methodology? Yes, sir. I can try. Okay, go ahead. Agile methodology is a group of software development methodologies based on iterative development, and it is the most acceptable and used methodology nowadays. It breaks into time increment, that is called time box or sprint. The sprint generally 2 to 4 weeks lasts, and that's all about things, sir. It's all about agile methodology. Now, what is Scrum of agile methodology? Scrum process. Yes, sir. Anyone? Okay. Sir. আমি কি আউট হয়ে যাচ্ছি? No, sir. Generally, we when we talk about the sprint of time box, that is the Scrum, sir. So আমি ট্রাই করব। Okay, go ahead, Ryan. Bye. জি, go ahead. Okay, so agile methodology based on principles is a manifesto, and it has some principles and rules and regulation. So they implement that agile methodology. We might use Scrum or XP or Kanban. The main thing about the agile is the incremental and iterative method. So larger part of the requirements are broken into small requirement, and requirements are goes into the product backlog as small increment, and and then we can choose a sprint time when I can what requirements are most important based on the criteria, and then we can accomplish this in a sprint in 2 weeks. Usually sprint goes 2 weeks. So agile can be implemented through Scrum. Scrum is sort of a method that follows the agile methodology. And as I said before, that methodology is like manifesto or some criteria or some principles that based on their needs, how to develop a software, and how to test them. So that's all I can say. Okay, that is the agile methodology. Okay, I recommend you that, I mean, go through it like that. When you say the some manifesto, these are the manifesto, and principle, these are the principle, or like that, and advantages. Yeah, I can explain that. Disadvantages. But normally people will not give you that much time. That's true. Okay, that much no, time. okay, so sir, very okay.
I'm sorry আমি ইন্টারাপ্ট করতেছি কিন্তু কথা হলো কি আমি ম্যানিফেস্টো গুলি জানি এখন আমি যদি ওগুলি পুরাটা বলতে চাই যে হ্যাঁ এটা ওয়ার্কিং কন্ডিশন কি রকম হবে টুলস এর উপরে আমার দরকার ইন্টারঅ্যাকশন তাহলে তো অনেক সময় নিয়ে নেবে No, actually basically what you need to do actually just open your door. Open your door and close the door. They will ask you the question, then you will explain. So I just go over the principles. Yeah, just go over the principle. This or this. Huh? You said that I mean there are a couple of I mean the process like Scrum, তারপরে কি extend PR and so on or like that, FDD like that. But you know the most useful process is Scrum. Yeah. Then I didn't ask to the Scrum. I just asked about the Agile. The first phase, and this is most useful, and what are the manifesto or principle or like that. Just mention that those name. That's it. Okay, and if somebody asks that, explain the Scrum process, then you can go with the Scrum process. Okay, I got you. Tanmoy, could you please explain the Scrum process? Tell me about that Scrum process. Oh, sorry, sir. I was mute. Assalamu alaikum. You asked me what is the Scrum process, yes, sir? Yes. As usual, our Scrum is a predefined development lifecycle based on Agile principle, and it works with Agile methodologies, promote project management process that encourage frequent inspection and adoption, and also leadership philosophies of the teamwork. Actually, as you know, what is the Scrum rules? What are the Scrum rules? What are Scrum meetings? Yeah. Scrum rules kiki. Daily stand-up meeting. Daily stand-up Yes, meeting. Daily stand-up meeting. Sprint review meeting. Meetings. Yep. When somebody asks to explain about the Scrum process, then you should go with the Scrum principle and Scrum meetings first. Only those. Ismail, could you please summarize about the Scrum meeting and Scrum process? Yes, sir, I can. I will try, inshallah. Yeah, try. Anybody here? Okay. So generally there are five Scrum meetings: sprint planning meeting, daily stand-up meeting, Scrum of Scrum, sprint review meeting, and sprint retrospective meeting. So in the sprint planning meeting, generally it is the first meeting, and in this meeting, the product owner or Scrum masters select what to be done in this project. That can be completed within 8-hour time limit. Daily stand-up meeting, there are 3 major things. What have you done since yesterday? What is your plan for today? Today, if you have any showstopper or something like that. And Scrum of Scrum meeting, when there are more than one Scrum, then there will be the meeting and sprint review meeting. In that meeting, what works have been completed that should be shown in that meeting, and what the work didn't completed, that also will be showed in that meeting. And last one is sprint retrospective meeting. All the team members in that meeting, all the team members will reflect on the last sprint, and they will make a continuous process. So this is a summarized thing to me. Ryan bhai, could you please come with the webcam and explain the same thing? What did Ismail? So what was the question, sir? That what is Scrum? The same thing. Yeah, the Scrum meetings and process or Scrum rules you can explain.
come through the webcam. So Scrum is an incremental and iterative process. Yeah. So the requirements are First I said the come with webcam. come with what? Webcam, Turn on your camera. Oh, me? Yes, Alright. because you know Okay, this okay. interview. With, Yes. all right, You all are right. reading the documents, or what is your Okay, status? okay. Now the okay, no, that's fine. No, that's So fine. Okay, no problem. That's yeah. so Somebody may ask you. Yeah, that's no, right. that's fine. That's fine with me. Mhm. So Scrum is a iterative and incremental process. What I mean that a bigger requirements are broken down into small pieces, and we chose our PO product owner who manage um, uh, the backlog. He can choose and I make didn't sure. ask you the overall activities. I just asked that what are the rules. Rules means Okay, in Scrum Scrum Master, there are 3 roles. PO, So Scrum Master, team. Team. okay, Those are the so rules. in Scrum there are 3 roles. The team member, that means we and the developer, and the Scrum Master who works between the product owner and the Scrum team. So his main job as a Scrum Master is to see what if there are any impediment, if there are any blocks. So he works between team members and also with the PO to manage uh, process that goes smoothly. And product owner, who is the spokesperson of the client, his main responsibility is the main No, responsibility. Rahan bhai, either I cannot understand you, or you cannot understand me, or you did not get my message. You know, if somebody asks these questions, and there is some, I mean, the time limitations, and also you are supposed to go with the key point, as you know. The Scrum rules, 3 Scrum rules, as you say, the Scrum Master, product owner, and team. The team, Okay. I mean, the team size could be verified. For example, 5 plus minus 2. If you know that, like that, 7 or 9, and so on. That's it. And the rules and meetings are, what are the meetings? So we have daily stand-up meeting, and it lasts for No, 15. you cannot start from the daily stand-up meeting. You should start from a sprint planning meeting, Sprint planning. and then daily stand-up meeting, and then you go for the key Scrum of Scrum, or you can say that the sprint review meeting and sprint retrospective meeting. That's it. If somebody asks that, could you please more details explain about the rules of PO, about the rules of Scrum Master, about the, or like that, and then you can explain, or you can ask, would you expect from me to explain little bit more? Then you can go with a little bit. If you had confusion, try to understand, because as I said, you know more and more, but you cannot explain all these things if they don't ask you, because they have some mind, I mean, the predefined questionnaires, and they want to cover those questionnaires in 30 minutes or like that. Because if you take this much time, maybe he is expecting that he will ask some questions from SQL, as you know. So based on all of those things, first cover the basic things and try to understand. I mean, the Ismail was good based on my message, as I think. So where you want me to? I'm so confused. Maybe you need to read the documents again. Go with the documents, and then, because they will understand, but they will not give you that much time. That is the thing, most of the time. Okay, Ismail, could you please explain your last project little bit? Oh, sir, I didn't take the preparation, sir, that much. Okay, anyone? Rahan bhai, what you did in the last project? And okay, Tanmoy, did you take the preparation about your last project? I mean, the very recent project.
Sir, just a moment. I'm on call. Just a moment, sir. Okay, no problem. I can try if you want. Okay, Okay, sir. go ahead. Go ahead. Okay, I worked in my last project at ICTER Guru LLC. I was an automation engineer in that company, and that company was based on the educational software. I used to use Selenium as testing tool and used Java for Selenium WebDriver. The project was a 2-week sprint. I also used BDD framework feature. I created feature file for explaining my test cases. I also used JavaScript for finding the locators. That was and also used Eclipse for running my Selenium WebDriver and Java. In that company, I used Slack for communication with my team members. My team members were very friendly. And most of the time I try to understand the requirements. If the developer could meet the requirement, and alhamdulillah, I enjoyed working with that team. For the contract work, alhamdulillah, I finished my contract right now. I'm finding my new job. That's why I'm here right now. Okay, So, almost. There are some comments. We can rectify all of those things. No problem. But almost you did a great job. I want to say that. I mean, the first level you are done. But you know the Yeah, level of interview? Yeah, লুৎফর first level. আমি Okay. একটা প্রশ্ন করতে পারি? খুব সুন্দর ইসমাইল বলেছে, কিন্তু একটা জিনিস যে আলহামদুলিল্লাহ যে ওয়ার্ড ইউজ করা, এটা তো খুব ভালো। আমাদের ওটা মুসলমান করবে না, ওটা এখন চলে আসছে। হ্যাঁ, ও জানে এটা করবে না। হ্যাঁ, এটা করবে না। Sayyidah Sultana, what kind of testing did you in your last project? What you did in your last project? I will presentation later. You Not present now. data. Yeah, means I will tell you later. My last Okay, project. so could you please give me some name of testing? Only some name of testing. Some names of testing. Okay. You know what kind of testing you did? Anyone, could you go about, I mean, some name of testing? sir, functional testing, smoke testing, negative testing, positive regression testing, performance testing. Anyone, could you add more little bit? Sir, this is a UAT testing, sir, user acceptance. UAT, user acceptance testing. Testing, Okay. yes, sir. Anybody, don't feel embarrassed. This is our learning session. I mean, if we cannot, if we cannot put any comments, then we will not learn actually. There are so many things. Yeah, even I cannot explain, but I can just mention that this is not the right path and this is the right path for me based on that. So go ahead, no problem. Anything you can say. If you want to just start to speaking, as you know, this Malay says alhamdulillah. Hopefully this is fine for us, because if somebody is Muslim, there you don't know. There are so many Muslims in the interview board. They will not go with that much restricted. As you know, that if these people said alhamdulillah, that's why we will not hire him. No, maybe not. As I believe, because if they understand that you are a valuable candidates, you are a good resource, then you will consider this kind. Even you have the rights. I mean, what kind of team size who are working. I mean, how the manager. If one manager is very strict, yeah, I'll not go. I'll not join. I don't want to job under him or her. As you know, I have also the choice. Say that's why they think that way, that they are not that much, I mean, the rigid or restricted and so on. So what is functional testing? Anyone?
Anyone? Or what is regression testing? So regression testing, when some bug is fixed, after that fixing, if the software is working properly or not. Only for that the regression testing? Yes, sir. Only for bug fixing we do the regression testing? Yes, sir. After bug fixing, we test the software again if the software is working or not. If new build comes, then what we did? Yes, we What also we do do? that if the total process is working. Hmm? Yeah, we do the test regression testing when some new thing is added. We try to see that if the new process when the new process is added, if the previous process is working or not. Yeah, the existing, so I mean, Yes, the sir. previous build existing software is working as expected or not. Yes, sir. Huh? Any additional feature implemented, any additional requirement, any bug fixes, any new build comes, then we go for the regression testing. What is automation testing? I will ask this question again and again. No problem. What is automation testing? Why you do automation testing? What is the advantages of automation testing? Okay. Yes, sir. Anyone? আমি বুঝলাম না পুরাতনদের ভিতরে কে কে নাই? হ্যাঁ, রায়হান ভাই চুপ হয়ে গেলেন যে? না না নো 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 নো, এটা হবে না, কামব্যাক করতে হবে, কামব্যাক করতে হবে যে কোনো না না, জিনিসটা হয়েছে কি যে মানে আমি তো আসলে নিজের থেকে লিখি নাই, আমি তো ধরেন অনেক ওয়েবসাইট দেখে দেখে যেভাবে বলছে ওভাবে সাজায় বলতেছি। এখন কোথায় ভুল হইতেছে আমি নিজেও বুঝতেছি না। না মনে করেন যে স্ক্রামের রোল কি, ডেফিনেশনের রুলস গুলা কি কি? There are three roles in Scrum: product owner, who works in, for he who is a spokesperson. না আমরা প্রোডাক্ট ওনার আপনি এক্সপ্লেইন করবেন কেন? ইউ নো আপনি জাস্ট রুলস গুলো বলতে বলছি। দ্যাট ইজ এটি আপনাকে আমি কি বলতে বলছি? রুলস গুলা কি কি? থ্রি রুলস, তাই না? এখন যদি বলা হয় যে এখানে প্রোডাক্ট ওনারের কাজ কি? So there are three roles. One is product owner, one is Scrum Master, and we the team, and like developer and the tester, they are all teams. So there are three roles in the Scrum. হ্যাঁ, ওকে। দেখেন যখন আপনি এক্সপ্লেইন করবেন তখন আপনি উই দ্য কিউএ এন্ড ডেভেলপার, হ্যাঁ, মেবি এসএমই অর বিএ মেবি ইনক্লুডেড। আপনি তো এরকম মানে ডেফিনেশনটা যখন করতেছেন, ওকে পার্শিয়ালি ফিক্সড, হ্যাঁ, আমরা যেটা চিন্তা করি, কিন্তু ওখানে তো একজন এসএমই থাকতে পারে, একজন বিএ থাকতে পারে, নাকি? থাকতে পারে কিন্তু। Yeah, team may be included some other person. Yeah, maybe different, হ্যাঁ, the BA or এখন যদি বলা হয় যে how is Scrum Master is involved in the Scrum, what are the responsibilities of a Scrum Master? Then the Scrum Master works in the middle, in between the product owner and between and us as a developer or tester. So he wants to make sure that we as a team are progressing. We don't have any kind of a hardship to achieve the goal. And also he works with the product owner to deliver what actually the requirements are, and then pass through the information to us. ভাই আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি 1 মিনিট সেকেন্ড। রান ভাই আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে, দুজনেই যেটা বলছেন ঠিক আছে। শুনেন, আসলে আমাদের এই ইন্টারভিউ কোশ্চেন গুলো ইংলিশে ডিসকাস করেন, কিন্তু বোঝা লাগবে বাংলায়। মানে জিনিসটা যে বাংলায় বুঝেন তাহলে সুবিধা হয়। মনে করেন স্ক্রাম মাস্টার কি, রান ভাই আপনার বাংলাদেশে আছে না, গ্যাস স্টেশন আছে ঢাকায়, তাই না? জি। ওখানে একটা ম্যানেজার আছে, তাই না? ওকে। ওই ম্যানেজারের যে কাজ, ওই স্ক্রাম মাস্টারের সেম কাজ। যখন আপনার দোকানে বলতেছেন ম্যানেজার, আপনার স্টোরে ওখানে বলতেছেন ম্যানেজার, আর এখানে বলতেছে এদের নাম দিচ্ছে স্ক্রাম মাস্টার।
ওই ম্যানেজার কার সাথে যোগাযোগ করতেছে? কাস্টমারের সাথে। আপনি ওনার, তাই না? আপনার সাথে যোগাযোগ করতেছে, তাই না? রাইট। কাস্টমার জন্য কোনো কমপ্লেইন বা সে আবার দোকানের কর্মচারীদের দেখাশোনা করতেছে, তাই না? আবার যখন কোনো পেট্রোল অর্ডার দেওয়ার জন্য বড় বড় কোম্পানিতে যোগাযোগ করতেছে, হয়তো মেঘনা ডিপোতে যোগাযোগ করতেছে, তাই তো? শিওর। কোনো কোম্পানি বললো যে কোথায় গায়ে কোনো একটা গায়ে নষ্ট হয়েছে কোনো জায়গায়, মানে যত রকমের কাজ আপনি তার উপর দায়িত্ব দিয়ে রাখছেন, তাই না? ম্যানেজারের প্রতি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। সেম কাজ আপনি ওই ম্যানেজার যে কাজগুলো করে, ওই ম্যানেজারের নাম পরিবর্তন করে যদি স্ক্রাম মাস্টার বলেন, তো ঠিক। মানে এভরিথিং মিডল ম্যান। স্ক্রাম মাস্টার হচ্ছে যে মিডল ম্যান, যে হচ্ছে যে সবকিছুর যোগান দেয়, কিন্তু ওনার হচ্ছে আপনি, তাই না? ওনার হচ্ছে আপনি দোকান, ওই স্টোর আপনার গ্যাস স্টেশনের স্ক্রাম মাস্টার আপনার সবকিছু ম্যানেজ করতেছে। সে আপনাকে কাস্টমারের সাথে মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য সবকিছু যোগাযোগ করবে। কোনো কাস্টমার যদি আপনার সাথে কোনো কমপ্লেন করবে, কোনো কাস্টমার যদি বলে যে আমি কমপ্লেন করবো মালিকের কাছে, তখন সে কি করবে? ওই দোকানে এখন যে সেলসম্যান আছে, সে কাকে? ম্যানেজারকে দেখাই দিবে, তাই না? যাও ম্যানেজারকে বলো, ম্যানেজার কমপ্লেনটা অ্যাকসেপ্ট করে সে আপনাকে দেয়। সেম থিং এরকম। মানে আমি যে বলতেছিলাম না যে ফ্রেন্ড, আমাদের সবগুলো। তো মনে হয় যে এগুলো এদের বোঝার কথা, কারণ আমরা যখন জিরা করছি তখন আমরা স্ক্রাম বুট করছি, না আমরা হচ্ছে তো, আমরা স্প্রিন্ট না বলছি করছি। যেটা করছে না, এখন তো ওই ধরো ওই যে ইন্টারভিউ কোশ্চেনের সময় এরকম, আমি যেটা বলছি যে বাংলায় যদি বুঝে তাহলে ইংলিশে ওইটা বলতে হবে। না সেটা বুঝছে তো, তারা তো মানে হ্যাঁ এটা বুঝছে, বুঝবে হ্যাঁ না বুঝছে, কেন, রায়হান ভাই মানে বুঝতে শুনতে। হ্যাঁ, না, রায়হান ভাই যখন বুঝতে আমরা সুন্দর করে। আমার যখন রিকোয়ারমেন্ট গুলো কে এক্সপ্লেইন করছে? প্রথমে যখন ডেমোটা দিছে, হ্যাঁ, স্প্রিন্টের মধ্যে ভুলে যদি যায় থাকে সেটা আলাদা। স্প্রিন্টের মধ্যে ডেমো দিছে, স্প্রিন্ট রিফাইনমেন্ট ছিল। মানে বন্ধু এখানে কি মনে করা লাগে, ওনারা তো এই অ্যাকচুয়াল রিয়েল ফিল্ডে তো দেখে নাই মাস্টার যেরকম, তাই না? না, ওই সেই জন্য বলতেছি। অ্যাপ্রোচটাই আমি ধরে রাখতে বলছি, কারণ হ্যাঁ হ্যাঁ হইতেছে কি ধরে রাখতে হবে, সেজন্য তো সেই আমি অ্যাপ্রোচটা তারা নাকি চাচ্ছে। জি, বাংলা এক্সাম্পলটা যদি রায়হান ভাই বুঝতে পারে যে তার ম্যানেজার হচ্ছে স্ক্রাম মাস্টার, তাহলে বানায় বলতে পারবে। সেজন্য কারণ ওইটা হইতেছে মানে বুক রিলেটেড যে হ্যাঁ লিটারেচারটা হ্যাঁ আসে, কিন্তু হ্যাঁ যারা হ্যাঁ হায়ার করবে ফ্রেন্ড, তারা তো একটু চাবে যে আমার ওয়ার্ক রিলেটেড স্ক্রাম মাস্টারের রুলসটা। দেন আমি হ্যাঁ যখন স্ক্রাম মাস্টার কখন আসতেছে, এটা স্ক্রামের মধ্যে আসতেছে। আমি কাজ করছি কোথায়? টুইক্স অফ স্প্রিন্টে কাজ করছি। টুইক্স অফ স্প্রিন্টে যখন কাজ করছি, তাহলে টুইক্স অফ স্প্রিন্টের প্রসেসটা কি? যদি টুইক্স অফ স্প্রিন্টের প্রসেসটা জানে, হ্যাঁ, স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং, স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং এ কি করে? আমরা শুরু করছিলাম স্ক্রাম মিটিং দিয়ে, তুমি স্ক্রাম মিটিং আচ্ছা করতে পারো এদেরকে নিয়ে। স্ক্রাম মিটিং করে আচ্ছা বলো একজনকে স্ক্রাম ম্যানেজার বানায় দিয়া, যে ওই দিন এই বললো যে এই সপ্তাহে কে কি শিখছে, কে কি কাজ করছে, এগুলো ডিসকাস করলো। আচ্ছা স্যার, আমি কোথায় ভুল করছি যে telling about the scrum master role? মানে doesn't he work between the two of us or many others? মানে তার মেইন কাজটা কি? আমাদের যাতে কোনো আমার কথা হচ্ছে যে রায়হান ভাই বা এভরিবডি, যে প্রত্যেকটা বইয়ে ডিফারেন্ট থাকবে, তারপরে কোম্পানি টু কোম্পানি ডিফারেন্ট থাকবে, তারপর কিন্তু আমরা একটা প্রসেস এখানে ডেভেলপ করবো ইন্টারভিউ এর জন্য। হ্যাঁ, যেটা হতেছে আমাদের হতেছে এটা লাইন এন্ড ব্ল্যাঙ্ক। এখন যদি একজন রায়হান ভাই একদিকে দৌড়ায়, ইসমাইল আরেক দিকে দৌড়ায়, তন্ময় আরেক দিকে দৌড়ায়, তাহলে তো হবে না। গ্রহণযোগ্য ডেফিনেশন হলে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব, নইলে অ্যাকসেপ্ট করব না। যে ডেফিনেশনটা কিছুটা বুক কভার করবে, কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কভার করবে। হ্যাঁ, সেটাই। এখন এখন আমি বলি, আমি 5টা কোম্পানির স্ক্রাম মাস্টারের রুলস আমি বলতে পারি। প্রথমে হচ্ছে যে আপনারা যদি মনে করেন যে এই স্ক্রাম বা পিউ, এদের তো টোটাল ইনভলভমেন্ট একটা স্প্রিন্টের মধ্যে, 2 উইকস অফ স্প্রিন্টের মধ্যে। আমার ইনভলভমেন্ট 2 উইকস অফ স্প্রিন্টের মধ্যে, তাই না? আমি এদের সাথে কিভাবে কাজ করি, তারা আমাকে কিভাবে কন্ট্রোল করে, তাহলে এইটাই যদি আমি এক্সপ্লেইন না করতে পারি, তাহলে মানে একজন মানুষ খালি বুক ডেফিনেশন নিবে? ইনিশিয়াল ফেজের ইন্টারভিউ গুলো কভার হবে, ফাইনালি কভার হবে না, কারণ এখানে এখন কম্পিটিটিভ একটা মানে এনভায়রনমেন্ট। না বন্ধু, ওই জন্য তো বইয়ের ডেফিনেশনটা বলাচ্ছে, নিজে বুঝলে বাংলায়, নিজে প্র্যাকটিক্যাল বুঝলে তখন বলতে পারবে। যেমন আমি এদের দিকে মানে গেট আউট করতেছি, তারা কতটুকু মনে করতে পারতেছে, তারা কতটুকু আমাকে ফলো করতে পারতেছে।
না ওই জন্য এটা আপনাকে বললাম যে নাথিং রং, এখানে কোনো রং না, কিন্তু আমি আমার প্রসেসে যেতে চাচ্ছি, তাই না? তুমি অবশ্যই আমরা কাজ করছি, একটা স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং এ কাজ করছি, কারণ স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিংটা যদি আমি এক্সপ্লেইন করতে পারি, হ্যাঁ, যে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং এ এইটা হয়, হ্যাঁ, সেটা আছে। আমরা তো বলছি যে ডেফিনেশন কি, সাধারণত 2 আওয়ার্স হয়, ওখানে 3টা পয়েন্ট 4টা পয়েন্ট যদি বইটা পড়ে তাহলে একদম ক্লিয়ার দেওয়া আছে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিংটা কি। সেই আমাদের ডকুমেন্টটা পড়ে আসুক, সেখান থেকে 3টা 4টা জিনিস নিয়ে আসুক, তারপরে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সের 3টা প্রজেক্টে 3 রকম স্ক্রাম মাস্টারের রোল, ওখান থেকে 2টা মিনিমাইজ করে সে ডেফিনেশন নেই। আমি ভুলে যাওয়ার আগে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, স্ক্রাম মিটিং মানে প্ল্যানিং মিটিংটা কে কন্ডাক্ট করে, পিও না? না, স্প্রিন্ট প্ল্যানিং, স্ক্রাম প্ল্যানিং না, স্প্রিন্ট প্ল্যানিং। স্প্রিন্ট প্ল্যানিং, সরি। হ্যাঁ, স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিংটা, হ্যাঁ, স্প্রিন্ট মানে আপনার যে কই গ্রুমিং মিটিং যেটা আছে, গ্রুমিং মিটিংটা করে পিও। সাধারণত আমার মানে 2টা 3টা প্রজেক্টেই স্ক্রাম মাস্টার করছে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং। স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং এ হলো কি, মানে সবগুলা রিকোয়ারমেন্ট গুলা তো চলে আসছে ব্যাকলগে থেকে, স্প্রিন্ট ব্লকে চলে আসছে, স্প্রিন্ট ব্যাকলগে। স্প্রিন্ট ব্যাকলগ থেকে সেটা কিন্তু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট গুলা সিলেক্ট হয়েছে। 2 আওয়ার্স এর ভিতরে ওই কাজগুলা ডিফাইন করবে, কে কোন কাজটা করবে, কাজগুলা ডিফাইন করা মানে কি। ওকে স্যার, কে কন্ডাক্ট করে এটা? হ্যাঁ, কে স্ক্রাম মাস্টার করতেছে, এটা তার একটা মানে কিন্তু বহু জায়গায় লেখা আছে যে পিও করে, প্রোডাক্ট ওনার করে, বহু জায়গায় লেখা। হ্যাঁ, এখন সেটা হতেছে, দেখেন বহু জায়গায় লেখা আছে, যে আমি দেখছি যে প্রত্যেকটা স্ক্রামে একজন প্রোডাক্ট ওনার, আমি দেখছি একটা প্রজেক্টে একটা প্রোডাক্ট ওনার। আবার আমি দেখছি যে প্রোডাক্ট ওনার যে ডেভেলপার সেই প্রোডাক্ট ওনার, মানে সেই স্ক্রাম মাস্টার। ভাই বন্ধু আমি একটু করি, শেয়ার করি। আসলে তো এগুলো নির্ভর করে প্রজেক্টের উপরে, কত বড় প্রজেক্ট, কত জটিল প্রজেক্ট, কতজন মানুষ কাজ করতেছে, যারা মানে কোম্পানির মানে বাজেট কত, সবকিছুর উপর মিলা নির্ভর করে। এখন মনে করেন যে আমি আপনাকে, হ্যাঁ ফ্রেন্ড, আমি বলতেছি তো আমি আমাকে যে কোনো জায়গায় আমি এই প্রজেক্টে এই স্ক্রাম মাস্টার এই রুলসটা দেখছি, আমি যেটা বলবো সেটা নিয়ে নাও। আমি এই ক্ষেত্রে আমি এটা দেখছি, ওই বইয়ের মধ্যে বলছে, বইয়ের মধ্যে স্ক্রাম মাস্টার কি বলে নাই কোথাও যে স্ক্রাম মাস্টার অ্যাসাইন করে? না, সেটা আমি পড়ি নাই, কিন্তু আমি ম্যাক্সিমাম জায়গায় দেখছি স্ক্রাম মাস্টারের কথা লেখা নাই। লেখা প্রোডাক্ট ওনার, আমার ডেফিনেশনে কি আছে, আমি তো বুকটা দিছি। প্রোডাক্ট ওনারের কাজ কি? ও দা ক্লায়েন্টস I mean the view how the clients aspecting the software. He is all in all. রায়ন ভাই। জি স্যার। মনে করেন আবার আপনার ম্যানেজারের এক্সাম্পল দেই। ধরেন আইডিয়াল নিয়ম হচ্ছে যে আপনার ম্যানেজার ট্রাস্টেবল, আপনার ম্যানেজার কিনতেছে, আপনাকে হিসাব নিকাশ দিচ্ছে, কিন্তু কোনো কারণে যদি আপনি এমন হয় যে ম্যানেজারটা এফিসিয়েন্ট না, ম্যানেজারকে আপনি সন্দেহ করতেছেন যে ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা, তার ইন্টিগ্রিটির ব্যাপারে আপনার সন্দেহ আছে, তাহলে আপনি করতে পারেন যে আপনার ছেলে বা আপনার একটা আত্মীয় তাকে সাথে দিতে পারেন, যে ম্যানেজার যখন ব্যাংকে টাকা রাখতে যাবে তুমি সাথে যাবে, ম্যানেজার যখন কোনো জায়গায় দরদাম করতে যাবে, ডিল যখন কন্ট্যাক্ট করতে যাবে তুমি সাথে যাবে, এরকম হতে পারে না? জি, বিভিন্ন সিচুয়েশনে বিভিন্ন। তার মানে 10টা মনে করেন আপনার একটা পেট্রোল পাম্প আছে ঢাকা, এখান থেকে বসে চালাচ্ছেন, আরো 10টা পেট্রোল পাম্প আছে, কিন্তু 10 জনের ম্যানেজার কি 10 রকম একই রকম ফাংশন করে? না না, মোটামুটি একই, সবারই নাম ম্যানেজার, কিন্তু সবাই একই কোম্পানি টু কোম্পানি বেস করে কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। বন্ধু আমি হচ্ছে যে এই 2 মিনিট সময় নিচ্ছি, আমি একটা আমাদের কোম্পানিতে আমরা ইউজ করি, এই যে আমি স্ল্যাকে দিব না কোথায় দিব, আমি একটা দিচ্ছি, দেখো তো লিংক দিচ্ছি, রেট্রোস্পেক্টেড বলে হচ্ছে যে একটা সুন্দর একটা আছে, স্ল্যাকে দিচ্ছি, সবাই একটু লিংক ক্লিক করেন তো লিংকটাতে স্ল্যাকে। স্ল্যাকে জেনারেলে দিছি, স্ল্যাকে জেনারেলে দেখেন মেসেজ দিছি একটা। আচ্ছা আচ্ছা, স্ল্যাকে দেখেন, আমি একটু শেয়ার করি আমার স্ক্রিনটা। হ্যাঁ, আমি একটু শেয়ার করি আমার স্ক্রিনটা, তারপরে আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে?
হ্যাঁ এই যে শোনেন, এই রেট্রোস্পেক্টিভ আমাদের ইউজ হয়, বুঝছেন? ফ্রি, এটা জাস্ট একটা ফ্রি একটা ইয়ে অ্যাপ, ওয়েব বেজ অ্যাপ, খুব সুন্দর। মানে এটার হচ্ছে যে কাজ হচ্ছে যে আমরা যখন এই যে স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং, স্প্রিন্ট রেট্রোস্পেক্টিভ মিটিং যখন করি, রেট্রোস্পেক্টিভ মানে পর্যালোচনা সমালোচনা মিটিং যখন করি, তখন এই রেট্রোস্পেক্টিভ এর এটা ফ্রি ভার্সন আছে, আর ওই যে প্রো ভার্সন টাকা দেওয়া লাগে। স্টিল আমাদের কিন্তু এখানে ওই যে আইআরএস ও এই ফ্রি ভার্সন আমাদের স্ক্রাম মাস্টার ইউজ করে। তো এটা হচ্ছে যে ওই স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং এর বা আগের দিন স্প্রিং রিভিউ মিটিং এর শেষে আমাদের দিয়ে দেয়, এরকম একটা লিঙ্ক দিয়ে দেয়, বুঝছেন? এরকম একটা লিঙ্ক দিয়ে দেয়, লিঙ্ক দিলে আমরা সবাই জয়েন করি। জয়েন করে এই দেখেন বাম দিকে আছে না, হর্স ওয়েন্ট ওয়েল, আমাদের এখানে বলে যে 3 মিনিট সময় দেওয়া, বলে তুমি লেখানো লেখো এই 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 স্প্রিন্টের কোন জিনিসটা ভালো গেছে। আবার হচ্ছে যে হোয়াট কুড বি ইমপ্রুভড, কি ইমপ্রুভ করা যেত। আচ্ছা, যে ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া টু শেয়ার, যে সামথিং তুমি মনে করো শেয়ার করতে চাও কিনা। এই এই যে এই তিনটা কমন জিনিসটা মনে করেন রেট্রোস্পেক্টিভ মিটিং এ যেটা আলোচনা হয়। আপনার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন ওপাশে? হ্যাঁ দেখতে Yeah, পাচ্ছি কারণ ভাই, কারণ আপনার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করবেন। আচ্ছা, আমারটা করতেছি মনে করেন। হ্যাঁ, যে সাপোজ আমি বলি যে রায়হান ভাই ডিড ওয়েল, ওকে, আপনি দেখেন। আচ্ছা, আমি আরেকটা দিলাম যে ডক্টর খান লুৎফর did a great start. আচ্ছা, আমার এরকম আমার ধারণা যে আমি মনে করেন যেগুলো আমি আমার দৃষ্টিতে গত স্প্রিন্টে এই জিনিসটা ভালো গেছে। আর মনে করেন হোয়াট কুড বি ইমপ্রুভড, ওকে, উই নিড টু স্টার্ট আওয়ার মিটিং অন টাইম। সাপোজ এটা আছে আমার, এটা আছে যে আমরা করতে যাচ্ছি, চেঞ্জ করতে চাইলে চেঞ্জ করা যাবে। দেখেন এডিটে গিয়া স্পেলিং ভুল হলে এডিট করে চেঞ্জ করা যাবে। ওকে, হোয়াট এ ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া টু শেয়ার, মনে করেন যে উই শুড হ্যাভ এ ডিনার, লাঞ্চ together. আচ্ছা, আপনি আপনার স্ক্রিনটা শেয়ার করেন আপনার থেকে, আমার স্ক্রিন বন্ধ করে দিচ্ছি। রায়ান ভাই স্ক্রিনটা শেয়ার করেন। ওকে, give me a second. রায়ান ভাই স্ক্রিনটা শেয়ার করেন। আমি লিখতে পারছি না কিছু। হ্যাঁ, লিখতে পারবেন না, আমি বলতেছি কেন পারতেছেন না। You are not logged in. That's না না why. না, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জাস্ট ইট, আপনার স্ক্রিন আমি দেখতে পাচ্ছি না রায়ান ভাই। ও, আমি শেয়ার করি স্ক্রিন না শেয়ার এজন্য। করেন, জি স্ক্রিন শেয়ার করেন। সবাই একটু খেয়াল করেন, এই যে নতুন একটা দারুণ একটা অ্যাপ, এটা হচ্ছে যে অনেক জায়গায় ইউজ করে। স্যার আমি তো আপনার এটা পাচ্ছি না শেয়ার করার কোনো। ওকে, না হোল্ড না, অন। দেখেন এই যে শেয়ার স্ক্রিন আছে। ওকে, হ্যাঁ, আপনার স্ক্রিন আসতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ইয়েতে যান। হ্যাঁ, রেসিপিতে যান, ওই ডান দিকে দেখেন লগ ইন আছে, লগ ইনে ক্লিক দেন, লগ ইন করতে হবে। হ্যাঁ, লগ ইনে ক্লিক দেন। এখানে এই যে ওই উপরে উপরে। আচ্ছা, আমি আমি গুগল দিয়ে করি। হ্যাঁ, গুগলটা করেন। হ্যাঁ, রাকিব জাহানুদ্দিন, জি। আবার এটা অ্যানোনিমাসলি লগ ইন করা যায়। ওকে, আচ্ছা, দেখছেন না, আমি এই পাশে আমি আমার মতামত দিয়েছি, তাই না? এই পাশে এই যে ডক্টর লুৎফর ডিড এ গ্রেট জব, তাই না? এখানে আপনি যদি লাইক করেন, হ্যাঁ, আপনি কিছু লিখতে পারেন। হ্যাঁ, লেখেন এখানে। আচ্ছা,
আচ্ছা আপনি যদি হ্যাঁ রান ভাই একটু শোনেন, আপনি যদি দেখেন আমারটা যেটা দিচ্ছি না, আপনি লাইক দিতে পারবেন, লাইক ডিসলাইক দিতে পারবেন পাশ থেকে। ওকে, আপনি যদি লাইক করেন, এই যে আমি যেটা বলছি, হ্যাঁ এটা লাইক করলে তাহলে এই যে একজন আপনার ডান পাশেরটা যদি লাইক করেন বা ডিসলাইক করেন, ডিসলাইক বাটনে চাপ দিলে ডিসলাইক হবে। ওকে, তাহলে এরকম করে হ্যাঁ সবার আমরা শেয়ার করি, বুঝছেন? শেয়ার করার পরে স্ক্রাম মাস্টার কি করে 5 মিনিট 10 মিনিট পরে 5 মিনিট পরে এটা একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করে। একজন কেউ অনেক সময় কোনো বলে যে আমি এটা বলছি, আবার কেউ বলে না, সাধারণত অনেক সময় অ্যানোনিমাস হয়। আপনি ওই যেখানে রাকিব রায়হান নামে অ্যাড হয়েছেন তাই না? জি জি, ডান দিকে মানে দেখেন, আপনি অ্যানোনিমাসে অ্যাড করতে পারবেন। ওই যে বামের দিকে ওই যে এই যে মুখে মাথার সামনে ওখানে ক্লিক দেন, হ্যাঁ ওখানে ক্লিক দেন, ওই যে ওখানে অ্যানোনিমাসলি অ্যাড করা যায়, আপনি ইয়ে করতে পারবেন, লগ ইন করতে পারবেন। ওই যে লগ আউট করেন, ধরেন লগ আউট করেন, ওখানে লগ ইন অ্যানোনিমাস লগ ইন দেখেন একটা আছে, নিচে নামেন, একদম নিচে নাকি কোথাও একটা আছে যখন লগ ইন করবেন আপনি, ওই যে উপরে ডান দিকে তার ডান, হ্যাঁ অ্যানোনিমাস লগ ইন, হ্যাঁ লগ ইন দেন, নাম দেন, একটা নাম দেন আপনি, আর এ দিতে পারেন না, একটা কিছু দিতে পারেন, অ্যানোনিমাস হলে আমি কিছু না, হ্যাঁ স্নোবল, এই তো দেন, অ্যাড দেন। তাহলে আপনি স্নোবল হিসেবে অ্যাড হলেন, কে হয়ে অ্যাড হলে বুঝতে পারেন না, স্ক্রাম মাস্টার বুঝে না যে এনার কে। আপনি যদি অনেক সময় আমরা বলি যে আমি নিজে জয়েন করতেছি, অনেক সময় বলি যে না ওই অ্যানোনিমাস হিসেবে জয়েন করে। অনেক সময় কেউ চায় যে একটা কিছু কমেন্ট করলো কিন্তু বলতে চায় না যে আমি, আমার নাম বলতে চায় না। দেখছেন এই অ্যাপটা সুন্দর, হ্যাঁ আমরা এখন থেকে ওই যে স্প্রিন্ট এই অ্যাপটার ব্যবহার বলতে পারেন যে আপনি এই আমরা retrospected.com ওই অ্যাপ ইউজ করি। এটার ফ্রি ভার্সনটা আমরা এখনো স্টিল ইউজ করি, এটার পুরো ভার্সন টাকা দিতে হয় কত জানি না, আমাদের স্ক্রাম মাস্টার এটা ইউজ করে। খুব দারুণ একটা অ্যাপ এটা। না, ডক্টর লুফার যেটা বলতেছে ওটা তো ওনার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছে, সেটা আমি হ্যাঁ আমার কোনো সন্দেহ নাই যে উনি মানে বই থেকে বলতেছে, উনি বলতেছে ওনার কাজের। কিন্তু আমরা তো ধরেন সবকিছু পাইছি বিভিন্ন বই থেকে, আমি হ্যাঁ বই থেকে, অবশ্যই বই থেকে পাচ্ছেন। তারপরে যেটা বই, সেটাই তো বলার চেষ্টা করতেছে, যেটা যে বই যেটা আছে ওইটাই ঠিক না, বুঝছেন? ওইটাই যে ঠিক তা না। মানে আমি তো বললাম যে আপনার 10টা গ্যাস স্টেশনের মানে ওনারের 10টা ম্যানেজার আছে, 10টা ম্যানেজার যে একই রকম ভাবে ফাংশনালিটি তা কিন্তু না, তাই না? আর আপনি মনে করেন যে ওই একটা গ্যাস স্টেশনে জব করেন, আরো লোক তো জব করে, কিন্তু আপনার যেভাবে ফাংশন করেন অন্যরা কি সেভাবে করবে, নাও করতে পারে, কিন্তু মোটামুটি মিল আছে, তাই না? মোটামুটি মিল আছে, জি। এজন্য এটার কোনো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দিয়ে নাই যে 2 দিয়ে 4 হবে, অলওয়েজ কোনো কথা নাই, যত লাগবে তত বানানো যাবে। এই যে দেখেন, এটা একটা রিট্রোস্পেক্টিভ মিটিং, তাই না? রিট্রোস্পেক্টিভ মিটিং এর তো কিছু মানে প্রিন্সিপাল আছে। ঠিক আছে বন্ধু, আমি রাখলাম সরি। ওকে, হ্যাঁ আপনারা এই সফটওয়্যার ইউজ করছেন, এটা দেখা যাচ্ছে যে জিরাতেও করা যায়। এর প্রত্যেকের মতামত দিতে পারে, এন্ড লাস্ট হইতেছে যে এনি আইডিয়া অথবা এনি অ্যাকশন আইটেম। ওখানে অনেকেই বলে যে তোমার কোন অ্যাকশন আইটেম আছে কিনা রিট্রোস্পেক্টিভে, হ্যাঁ সেটা মানে এক জায়গায়। আবার কেউ বলবে যে আমরা আর কিভাবে ভালো করতে পারি, হ্যাঁ এক স্প্রিন্টে বলতেছে অ্যাকশন আইটেম, অর্থাৎ আমার জন্য আর কি লাগবে ওখানে আমি লিখে দিতে পারি। আরেক স্প্রিন্টে বলতেছে, মনে করেন যে হয়তো আরেকটা কোম্পানিতে বলতেছে যে আমরা ঠিক আছে রিট্রোস্পেক্টিভে যে হোয়াট ওয়েন্ট ওয়েল, যে কি, হ্যাঁ আমরা যে কাজ করছি, হ্যাঁ আমি টেস্টিং ইন, যদি কিউএ হিসেবে আমি বলবো টেস্টিং ইন কিউএ ওয়েন্ট ওয়েল, হ্যাঁ হোয়াট ডিড নট গো ওয়েল, হ্যাঁ যায় নাই, কোনটা যায় নাই, কি টেস্টিং ইন স্টেজ, আমি বললাম স্টেজের যে টেস্টিংটা করছি সেটা ছিল না, সার্ভার ব্রোকেন ছিল, এনভায়রনমেন্ট ঠিক ছিল না, সামহাউ ওটা আমি করতে পারিনি, হ্যাঁ বা ইন্টিগ্রেশন টেস্টিংটা আমার ভালো যায়নি এজ এ টেস্টার। কিন্তু এজ এ ডেভেলপার সে কিন্তু আবার অন্য কথা বলবে, প্রত্যেকেরই কিন্তু মতামত দিবে, এরকম। তো তারপরে মনে করেন এই যে রায়হান ভাই যেরকম বলছে, আমার যেটা বিশ্বাস যে কাল্টিভেটিভ এফোর্ট ওয়েন্ট ওয়েল, মানে ভেরি 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 ওয়েল ফর দ্য স্প্রিন্ট,
হ্যাঁ আমরা সবাই মোটামুটি যেভাবে কাজ করছি সুন্দরভাবে সেটা ভালো গেছিল। হ্যাঁ পিউ শুড এক্সপ্লেন অ্যাবাউট দ্য ফিচার, সেটা থাকতে পারে যে তাহলে আমরা আরো কি কিভাবে ভালো করতে পারি। এনি অ্যাকশন আইটেম ওরা আমি হ্যাঁ আমরা কোনো যে অ্যাকশন আইটেম বা কোনো আইডিয়া যে আমরা আর মানে কিরকম করতে পারি, যে না আমার জন্য আমি বলতে পারি যে না আগেই হ্যাঁ আমার টেস্ট ডাটা গুলো আগেই তৈরি করে রাখতে পারি, এরকম আমি বলতে পারলাম। এখন এইগুলির ভিতরেও দেখা যাচ্ছে যে সবাই লিখবে, সবাই লিখার পরে কেউ লাইক দিবে কেউ ভোট দিবে, কখনো কখনো এগুলো আবার ভোট দেয়। হ্যাঁ যে অ্যাকশন মানে কোনটার মানে এই ওয়েল সেটা গেছে, মনে করেন এই অ্যাকশন আইটেম আমাদের কি কি অ্যাকশন আইটেম থাকতে পারে, এর ভিতরে হয়তো বললো যে না এইটা আমাদের সবার উন্নতি করা উচিত। তখন যেটা ম্যাক্সিমাম ভোট এখানে হয়তো 10টা মানে 5জন মানুষ এক একজনের 2টা করে দিছে 3টা করে দিছে, ওর ভিতর থেকে 5টা স্ক্রাম মাস্টার এই মিটিংটা কে হোল্ড করে, এই মিটিং এটা কোনো কোম্পানিতে পিও হোল্ড করে, প্রোডাক্ট ওনার, কোনো কোম্পানিতে স্ক্রাম মাস্টার করে, মোস্টলি আর কি মোস্টলি পিউই করে এইটা করে। কিন্তু যেটা স্প্রিন্ট প্ল্যানিং মিটিং সেখানে যে অ্যাসাইনমেন্ট কাজের যে অ্যাসাইনমেন্ট সেখানে মোস্টলি আমি স্ক্রাম মাস্টারকে দেখছি যে স্ক্রাম মাস্টার করছে। আবার কখনো কখনো এরকম হয়েছে যে মানে সব কয়টা মিলে সব কয়টা টিমের একজন স্ক্রাম মাস্টার, তার কাজই হচ্ছে কার সাথে কোন ডকুমেন্ট দেওয়া, কাকে কোন ধরনের মানে মিটিং দেওয়া, কে কোন কাজটা করছে তার মানে একটা প্রগ্রেস রিপোর্ট নেওয়া, ওরকম। মানে মিটিং এর ভিতরেও এই টোটাল স্ক্রামের ভিতরেও বিভিন্ন রকমের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, মানে হরাইজন্টাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। হ্যাঁ কিউএ ম্যানেজার সে হরাইজন্টালি রান করবে, প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ করবে তার কোনো কিছু আছে কিনা কিউএ ম্যানেজার। হ্যাঁ অটোমেশন ম্যানেজার সে আবার নিচের দিকে যেয়ে কি করবে, মানে সে হরাইজন্টালি কাজ করবে, প্রত্যেকের কোথায় কোন ধরনের সমস্যা আছে। কিন্তু ভার্টিক্যালি কাজ করবে ডেভেলপার কিউএ, এরা আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করবে, এদের কোনো সমস্যা আছে কিনা। মানে মানে এইরকম মনে করেন এক একটা টিনের নাম থাকে মানে ভিন্ন রকম ভাবে, তো এই ধরনের কোনো কিছু অ্যারেঞ্জ মানে আমি সবসময় বলবো না এগুলো হলো বেশি চলে আসে, এই ধরনের কথাগুলো ওরকম না। আমি যে নোটগুলা দিছি আমরা যে ক্লাসে করাইছি সেইখানে থেকে কিছু কিছু কি পয়েন্ট নিয়ে আপনারা এই কোশ্চেন গুলা মানে বারবার আমি বলছি যে একই কথাই যাতে বলেন, একটা প্রিপারেশন যাতে আসে, কনফিউজ করার কোনো কিছু না, কারণ সেখানে ডিফাইন দেওয়া আছে পিওর কি কাজ, সেখানে বলা আছে স্ক্রাম মাস্টারের কি কাজ। হ্যাঁ রুলস গুলা কি কি, রুলস গুলা যে 3টা রুলস, তারপর মিটিং গুলা কি কি 3টা মিটিং। এখন ফার্স্ট কাজ হচ্ছে যে হাউ ইউ ওয়াজ ইনভলভ ইন এ স্প্রিন্ট, এখন এইটা যদি এক্সপ্লেইন করতে পারেন তাহলে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর চলে আসবে, একটা স্প্রিন্টে তুমি কিভাবে ইনভলভ ছিলা। আমি যে এই কথাগুলি মানে আজকে এইটুকু বলে আমি হয়তো আজকে দেখানো ক্লাসটা হ্যাঁ আমি লুৎফর ভাই আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ আমি শাহনেওয়াজ বলছিলাম। মুক্তার ভাই কি আছেন? আসসালামু আলাইকুম মুক্তার ভাই। আর এটা তো আমরা তো আবার রিভিউ মানে ক্লাসগুলো তো আবার আমরা করাচ্ছি না, এটা ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিচ্ছি। তাহলে যদি ক্লাসগুলোই করাইতে হয় তাহলে নতুনদেরকে অ্যাড করি, নতুনদেরকে পড়াই, পুরাতনদেরকে মাঝে মাঝে কোশ্চেন করি, সেটা যদি নতুনদের জন্য ইফেক্টিভ হয়। কে রাখছে আমাকে, শাহনাজ ভাই নাকি? শাহনেওয়াজ ভাই আসসালাম, মুক্তার ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আপনি কোথায়, দেশে নাকি বাংলাদেশে না এখানে? আমি আসলে গত 2টা মাস আমার একটু পার্সোনাল ফ্যামিলি একটু ইসের মধ্যে গেছে, আমি একটু সময় নিব না, শুধুমাত্র যে আজকে আমি ইয়া ঢুকেছিলাম সকালেই, এর মাঝখানে আবার ওই যে আপনি পড়াচ্ছিলেন তখন একটু আমি কিছুক্ষণের জন্য একটু যে বাচ্চাকে একটু একটা জিনিস দেখাচ্ছিলাম। তা আচ্ছা, আমি সমস্যা নেই। আচ্ছা আমি আসলে এই যে ডিসকাশন শুনছিলাম ডক্টর লুৎফর সাহেবের যে প্রসেসটা, যে প্রসিডিওরে আমাদেরকে আসলে উনি প্রিপেয়ার্ড করছেন ইন্টারভিউ এর জন্য, আমার কাছে প্রসেসটাকে আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি, আমার ভালো লাগছে। আমি নেক্সট ক্লাস থেকে আমি আমি কোয়েশ্চেন ফেস করতে চাই, আমি আনসার দিতে চাই, এই প্রসেসের মধ্যে আমি একটু ইনভলভ হব, এটা লুৎফর ভাইকে আমি জানাচ্ছি। এবং আমার মনে হয় যে আমি আপনার এই ওটাকে কি বলবে এই ইন্টারভিউ প্রসেসের মধ্যে আমি আসতে চাই, এবং হয়তো আমি একটু পেছনে আছি, আপনাদের সাথে চেষ্টা করব কোপ আপ করে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য। আর আমার মনে হয় যে জায়গাটায় আমরা থেমে গেছি আজকে এই কোশ্চেন থেকে, রায়হান ভাইকে আমি করি, রেসপেক্ট করি। রায়হান ভাই মনে হয় তার নিজে, আমি মনে হয় যে উনি হয়তো কাজ করেন কোথাও অথবা করেছেন, ওনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে হয়তো উনি কথাগুলো বলছেন। কিন্তু আমি একটু রায়হান ভাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আসলে রায়হান ভাই আসেন, আমাদেরকে
ডক্টর লুৎফর যেভাবে আসলে বলছেন ওইভাবেই আমরা একটু নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করে ইন্টারভিউয়ের জন্য দাঁড়াই। হয়তো আপনি আরেকটা সোর্সে আপনি পড়েছেন, একটা অন্য জায়গায় ডেফিনেশনটা ডিফারেন্ট দেখেছেন, অথবা আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে ডিফারেন্ট দেখেছেন, হয়তো ঠিক আছে। না, আমার মনে হয় ডক্টর লুৎফর যেটা চাচ্ছেন যে আমরা সবাই এক কথা বলি, যে আমিও সেম সেন্টেন্স গুলো শিখি এই আনসারটার জন্য, আপনিও সেটাই মনে হয় রিকোয়েস্ট করছেন। আমার মনে হয় নেক্সট ইয়ার থেকে, আজকে মনে হয় লুৎফর ভাই বললেন এটাই শেষ, সো নেক্সট ক্লাস থেকে লুৎফর ভাই আপনিও একটু আমাদেরকে হেল্প করেন। যেমন গিয়া ভাই কিন্তু বারবার প্রশ্ন করছে আপনি কি, আমার কোন জায়গাটায় সমস্যা হচ্ছে, উনি আনসারটা ক্লিয়ারলি বলতে পারছে না। উনি দুবার করে বলছে যে লুৎফর ভাই আমি বুঝতে পারছি না কোথায় আমি আমার ডেভেলপমেন্ট ইমপ্রুভমেন্টটা গ্যাপটা কোথায়। তো আপনি মনে হয় যদি একটু ওনাকে আমাদেরকে সবাইকে আমি রায়হান ভাইয়ের ব্যাপারে আমি চাই এই তিনটা কথাই বলেন। হ্যাঁ, আমি রায়হান ভাইয়ের ব্যাপারে বলছি যে ডোর আপনি ওপেন করেন, ওপেন করে ক্লোজ করে দেন, তারপরে সে যখন আস্ক করবে দেন ইউ শুড এক্সপ্লেইন। এটা হচ্ছে বেস্ট মানে প্র্যাকটিস ইন্টারভিউ এর জন্য। আমার হ্যাঁ, কাছে যে ওভারভিউ দিয়ে যাব, তার কোনো কোশ্চেন থাকলে সে বলুক, আমি তাকে এক্সপ্লেইন করব। যেমন আমার কাছে যে আনসারটা আমি আগে যখন পড়াশোনা করেছিলাম পরিষ্কার আমার যেটা মনে আছে যে স্ক্রাম উই নো, যেটা হলো ইয়া ভাই খুব সুন্দর, রাকিব ভাই সুন্দর বলেছে যে এটা একটা এফিশিয়েন্ট মেথডোলজি where the full project is broken into different small parts and we work in a sprint and it's a agile, and Scrum is a framework for getting the agile job done. Scrum generally focuses on sprint and some meeting structures. Meeting structures are sprint planning, daily stand-up meeting, sprint review meeting, followed by retrospective meeting. আমার কাছে এক লাইনে যদি আমি আনসারটা বলি এইটুকুই হবে আমার আনসার। হ্যাঁ, এখন যদি মানে এরপরেও যদি প্রত্যেকটা মিটিং গুলো এক্সপ্লেইন করতে থাকতে হয় তাহলে তো সেটা মানে হলো না। এটা ডোর ওপেন করা হয়েছে, এটা ক্লোজ করা হয়েছে। এটাই হলো আমার ভাই। জি ভাইজান। শাহনাজ ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আপনি আমাকে ডাকতেন কেন বুঝলাম না। আমি আপনাকে সালাম দেওয়ার জন্য ডাকছি এবং আপনার সাথে আচ্ছা, তো কোনো দরকার হলে অফলাইনে কথা বলবো না। আমি ফোন দিব। ঘটনা হচ্ছে শুনুন, এই যে মনে করেন যে শুনুন, সবার তো আমাদের ইংলিশে বাংলা কথা বলতে কমফর্ট ফিল করি, ইংলিশে তো সবার ফ্লুয়েন্সি একরকম না। আর সবাই ইভেন আমি আপনার তো কমফর্ট ফিল করি না ইংলিশে কথা বলতে, বাংলা যেরকম কমফর্ট ফিল করি, তাই না? এখন সেই জন্য আমার যেটা সবার কাছে যে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজ করলে এক ধরনের এক্সপেরিয়েন্স হয়, যেটা দিয়ে বেশি যেভাবে বলা যায়। আর আমার ধরনের যে আপনার একটু আগে ডেফিনেশন বললেন, বই দেখেই বললেন, নোট দেখে বা ইন্টারনেট দেখে বললেন। এখন আমাদের পড়ার সময় মেইন ডেফিনেশনটা বই দেখে নিতে হবে, কোন জায়গা দেখে নিতে হবে, কিন্তু ওইখানে ঠিক থাকা যাবে না। এগুলো কেমিক্যাল ফর্মুলা না যে অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন দিলে 1 আয়তন অক্সিজেন 2 আয়তন হাইড্রোজেন দিলে পানি হবে, 2 আয়তন পানি হবে। এটা কিন্তু ওই ফর্মুলা না। সুতরাং এটা পার্সপেক্টিভ ভেরি করে, এই জিনিস মনে রাখ। আর বিশেষ করে এই জিনিসগুলো নিজে আগে বাংলায় বুঝবেন। কোথাও ডেফিনেশনটা পড়লে ওই ডেফিনেশনটা বাংলায় করে নেন আগে, বাংলা করে নিয়ে তারপরে হচ্ছে যে এইটারে ইয়ে করেন, কি কয়, আপনার মতো করে ইংলিশে বলেন, কারণ বলতে হবে তো ইংলিশেই। এই জন্য এগুলো রায়হান ভাই যেটা বলছে, আপনি বলতে বলতে ঠিক হবে। মার্কেটে যান, সবার নামেন, যা ঠিক হবে। আর সামনের ক্লাসগুলোতে আমরা হচ্ছে 2 ভাগে ভাগ করবো, নতুনদের নিয়ে ব্রেকআউট রুম করে দিয়ে, নতুনদের নিয়ে একরকম, আর পুরাতনদের নিয়ে এগুলো হতে থাক। আমার মনে হয় মেইনলি ওই ম্যানুয়ালটা নতুন করে শুরু করতে হবে। অফলাইনে পরে কথা বলবো নি আমরা। কি যেন একটা বলতে চাচ্ছিলাম রায়হান ভাই, ভুলে গেলাম। যেটা বলতেছি যে ডেফিনেশন মুখস্থ করেন, কিন্তু ওই একদম মানে মুখস্থ করার চেষ্টা করেন না, ডেফিনেশনটা বোঝার চেষ্টা করেন যে কোনো জায়গা থেকে। এই যে ইন্টারভিউ কোশ্চেনের যে শীটটা পাচ্ছেন, এটাকে কোনোটাই মুখস্থ করেন না প্লিজ। একটা প্রশ্ন পড়লেন, এটা বোঝার চেষ্টা করেন এটা কি বলছে, তারপরে আপনার পাশে বাংলা লিখে রাখেন, খাতায় বাংলা লিখে, তারপরে আপনি ওইটাকে ইংলিশে করেন। এদের মোটামুটি অনেকেরই ডেফিনেশন মানে অনেক যথেষ্ট ঠিক আছে, আমি মনে করি রায়হান ভাইও ঠিক আছে। রায়হান ভাইকে আমি একটা জায়গায় স্টপ করতে বলতেছি, রায়হান ভাই পাইছে আমার বিশ্বাস যে রায়হান ভাই, হ্যাঁ আপনি বেসিক উপরে যান। আমরাও সাধারণত ইন্টারভিউ টেকনিক হচ্ছে সেটা, আমার ডোরগুলো আমি ওপেন করব, অর্থাৎ আমি জানি যে এখান থেকে কোশ্চেন করলে আমি পারবো, সেগুলো আমি ক্লোজ করে রাখবো। আমি অন্য ডোরগুলো ওপেন করতে চাবো না।
কারণ অন্য যেহেতু আমার ওখানে এক্সপিরিয়েন্স কম, আমি ওটা করবো না। আমি সেই জিনিসগুলাই টাচ করব যে আমি মানে ডোর ওপেন করা বলে, যে এটাকে আমি পরবর্তীতে ইন ডেপথ গেলেও আমি উত্তর দিতে পারবো, বা এটা বেসিক এইটুকু না বললে কিউ এর জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। ওকে, তো হ্যাঁ, আপনার স্ক্রাম রুলস বলা হয়েছে, তারপরে স্ক্রাম মিটিং বলা হয়েছে, নামগুলো বলে দেন, এক্সপ্লেন করতে বলবে, বা আরো আপনি আস্ক করতে পারেন তোমাকে আর একটু ডিটেল বলতে বলো কিনা, দেন আপনি একটু লিটল বিট গোজাইতে পারেন, আর না বললে উঠছে ওকে, তারপর নেক্সট কোশ্চেন করলে সে আপনি এইভাবে যাবেন। আর হলো যে আপনি যদি আপনার লাস্ট প্রজেক্ট এক্সপ্লেইন করতে পারেন, তারপরে আপনি কিভাবে একটা স্প্রিন্টে ইনভলভ ছিলেন নিজে, আমি একটা স্প্রিন্টে 2 উইকস এর স্প্রিন্টে আমি কিভাবে কাজ শুরু করলাম, আমি কি কি কাজ করলাম, আমি কার সাথে কোঅপারেশন করলাম, আমি কি রিপোর্ট দিলাম, আমার টোটাল জিনিসগুলো যদি আমি একটা স্প্রিন্ট বর্ণনা করতে পারি, তাহলে টোটাল স্ক্রামটা চলে আসবে আমার বিশ্বাস। তো নেক্সট ক্লাসে হাউ ইউ ওয়াজ ইনভলভ ইন দ্য স্প্রিন্ট, ওকে, ইন ইউর লাস্ট প্রজেক্ট, প্লিজ এক্সপ্লেইন। ওকে, থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকেন। মানে আরো কারো কিছু বলার আছে? ওকে। ওকে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকেন।